আজকে পুরো ইনফ্রারেড স্পেকট্রাটা আজকে ডিসকাস করছি আমরা। ওকে, আমি শেয়ারিং করছি স্ক্রিন, জাস্ট ওয়েট। IR spectra means infrared spectra. Okay, দেখো স্লাইড দেখা যাচ্ছে, শেয়ারিং দেখা যাচ্ছে, স্লাইড এসছে। হ্যাঁ স্যার। দেখো পুরোটা দেখা যাচ্ছে, ভিজিবল। এনি প্রবলেম? কোনো প্রবলেম আছে? না স্যার, ঠিক আছে। তাহলে আজকে ইনফ্রারেড স্পেকট্রার ফার্স্ট পার্টটা আমরা করব। জাস্ট এ মিনিট ওয়েট। এই সিলেবাসগুলি আমি তোমাদের করব। অর্গানোমেটালিক্স 2, ইউনিট 2, organometallic compounds 3, catalysis by organometallic compounds, and organic chemistry 4, unit 1, infrared spectroscopy. ইনফ্রারেড স্পেকট্রোস্কোপি আজকে শুরু করছি আমরা। এটা অলরেডি আমি করে দিয়েছি থ্রু হোয়াটসঅ্যাপে। ইউনিট 3 ব্যাটারিজ অ্যান্ড অ্যালয়েস, ইউনিট 4 ক্যাটালাইসিস অ্যান্ড কেমিক্যাল এক্সপ্লোসিভস, এটা 17 এপ্রিল হয়ে গেছে। ইনফ্রারেড স্পেকট্রোস্কোপি, what do you mean by infrared spectroscopy? Infrared spectroscopy involves the interactions of infrared radiations with matter. Infrared spectroscopy involves the interactions of infrared radiations with matters. ঠিক আছে? Matter means the molecules, it may be atoms. These can be treated as matters, and there is the interactions of infrared radiations. We know there is 3 types of basic regions as per wavelength. The 400 to 800 nanometer wavelength fixed up for visible region, and below 400 it is for UV regions, and above 800 it is used for IR regions. এই তিনটা রিজন আছে আমরা জানি, UV visible and IR regions. আচ্ছা, এখন দেখো দি মেথড অফ টেকনিক্স। তোমরা পুরো স্লাইডটা তোমরা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখো, এই সব পুরো স্লাইডটা তুলতে হবে পরে। The method or technique of infrared spectroscopy is conducted with an instrument called an infrared spectrometer. যে or infrared spectrometer বলা হয় এটাকে, বা infrared spectrophotometer বলা হয়। যে ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়ে infrared spectroscopy আমরা ডিটারমাইন করি এটাকে বলা হয় infrared spectrophotometer. আমি পুরো ইনস্ট্রুমেন্টাল সেটআপ কিভাবে ইনফ্রারেড স্পেকট্রা করা হয়, ইনফ্রারেড স্পেকট্রা কিভাবে করা হয়, এগুলি আমি পরে ডিটেইলস ডিসকাস করব। 4-5টা ক্লাস লাগবে এটা কমপ্লিট হতে, আজকে ফার্স্ট ক্লাস। আচ্ছা, an infrared spectrum can be visualized in a graph of infrared light absorbance on the vertical axis. ইনফ্রারেড স্পেকট্রোস্কোপি আমরা কিভাবে ড্র করব? ইনফ্রারেড স্পেকট্রোস্কোপি আমরা ড্র করব তোমার অ্যাবজর্বেন্স অর ট্রান্সমিটেন্স ভার্সেস ফ্রিকোয়েন্সি অর ওয়েভ নাম্বারস, এটার সাহায্যে আমরা ড্র করব। এবং ওয়াই অ্যাক্সিস যে থাকবে অ্যাবজর্বেন্স এন্ড ট্রান্সমিটেন্স, এন্ড এক্স অ্যাক্সিস বরাবর থাকবে ওয়েভলেংথ অর ওয়েভ নাম্বার অর ফ্রিকোয়েন্সি। The typical units of frequency used in IR spectra are reciprocal centimeters with the symbol CM inverse. And CM inverse can be treated as wave number. We know wave number equal to 1 by wavelength. So wavelength have an unit of centimeter, then wave number will have the unit of CM inverse. A common laboratory instrument that uses for detect infrared spectra of any compounds generally used FTIR spectrometers. FTIR spectrometers. Next, these are the infrared regions. It is very important to all of you. Infrared region টাকে তিনটা ক্যাটাগরিতে ডিভাইড করা হয়েছে। Infrared regions divided into 3 main chief categories. The first, the near infrared regions, mid infrared regions, and far infrared regions. দেখো
and it fully depends upon the wave numbers. ওয়েভ নাম্বারের উপর বেস করে এই রিজনসটাকে সেপারেট করা হয়েছে। নিয়ার ইনফ্রারেড রিজন কোন রেঞ্জটাকে আমরা নিয়ার ইনফ্রারেড রিজন বলবো? 14,000 to 4,000 cm ইনভার্স, যেটাকে বলা হয় ওভারটোন রিজনস, ওভারটোন ব্যান্ড। এই রিজনটা হচ্ছে নিয়ার ইনফ্রারেড রিজনস। মিড ইনফ্রারেড রিজনসটা হচ্ছে 4,000 to 400 cm ইনভার্স, and this is the main reasons. এই রিজনটা সবচেয়ে বেশি কাজে লাগে রিসার্চের ক্ষেত্রে for detection of compounds or for detection of, specifically we can say, with the help of infrared spectra we can detect or we can isolate the moieties or groups which are present within the synthesized compounds. And this mid infrared spectra is very much useful for such study. তাহলে মিড ইনফ্রারেড স্পেক্ট্রাটা কত? 4000 থেকে 400 cm ইনভার্স, 4000 to 400 cm ইনভার্স। দেখো নিচে একটা আইএমএনটি গ্রাফ প্লট করা হলো, আইআর গ্রাফ, আইএমএনটি আইআর প্লটস। এই K2 আইএমএনটির যে প্লটটা করা হলো এটা হচ্ছে এই মিড ইনফ্রারেড রিজনে 400 to 4,000 cm ইনভার্স এই রিজনে। জাস্ট ফর এক্সাম্পল তোমাদের দেখানোর জন্য যে কিভাবে ইনফ্রারেড স্পেক্ট্রাল প্লট হয়, এর জন্য আমি এটা এখানে অ্যাড করলাম। তাহলে এই রিজনটা যে এখানে যেটা তোমরা K2 আইএমএনটি যে রিজনটা দেখতে পাচ্ছ, দিস ইজ ফর মিড ইনফ্রারেড রিজনস। ফার ইনফ্রারেড রিজন কোনটা? 400 to 10 cm ইনভার্স, 400 থেকে 10 cm ইনভার্স এই যে রিজিয়নটা আছে, দিস ইজ ফর ফার ইনফ্রারেড রিজনস। ওকে, এখন নেক্সট, বেসিক প্রিন্সিপল অফ আইআর স্পেক্ট্রা। দিস ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। আইআর স্পেক্ট্রা কিভাবে হয়? আইআর স্পেক্ট্রার বেসিক প্রিন্সিপল কি? তুমি এক কথায় যদি বলতে চাও যে জাস্ট 2 ওয়ার্ডস আনসার, তাহলে এটার আনসারটা হচ্ছে মলিকুলার ভাইব্রেশনস। মলিকুলার ভাইব্রেশনস বি দি বেসিক প্রিন্সিপল ফর আইআর স্পেক্ট্রা, ইনফ্রারেড স্পেক্ট্রাস। টাইপস অফ ভাইব্রেশনস, এখন মলিকুলার ভাইব্রেশনস, it means vibration among the molecules. Molecule absorbs energy and then vibrate, and this is to be treated as molecular vibrations. And these molecular vibrations be the basic principle of infrared spectrums. So types of molecular vibrations in IR active molecule. Now, which molecules can be treated as IR active and which molecules can't be treated as IR active, that is IR inactive. কোন মলিকুলগুলিকে আমরা বলবো আইআর অ্যাক্টিভ এবং কোন মলিকুলগুলিকে বলবো আমরা আইআর ইনঅ্যাক্টিভ। বেসিক্যালি পোলারিটি দিয়ে আইআর এর অ্যাক্টিভিটি জাজ করা হয়, তবে পোলারিটিটা তোমরা দেখবে উইথ রেসপেক্ট টু ইলেকট্রোনেগেটিভিটি ডিফারেন্স। যেখানে ইলেকট্রোনেগেটিভিটি ডিফারেন্স 0 হবে, এটা নন পোলার molecules. The molecules we having electronegativity value END equal to 0 can be treated as non-polar molecules, and such molecules are IR inactives. You never judge polarity in case of IR spectrums with respect to permanent dipole moments. You never judge. You judge the polarity for IR spectrums with respect to END, electronegativity difference. This is the most vital points. তোমাকে 4-5টা মলিকুল দিয়ে দেবে পরীক্ষাতে, দিয়ে বলবে এই 4-5টা মলিকুলের মধ্যে কোনটা কোনটা আইআর অ্যাক্টিভ, কোনটা কোনটা আইআর ইনঅ্যাক্টিভ। নেট থেকেও এই ধরনের কোয়েশ্চেন আসে। আমি পরবর্তী ক্লাসগুলিতে দেখবে, আমি যখন শেষের দিকে যাব আইআর এর, তখন আমি নেটের কোয়েশ্চেন পেপার সলভ করব। এখানে তোমরা দেখতে পারবে যে কিভাবে 4টা মলিকুল দিয়ে দেবে, দিয়ে বলবে হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং মলিকুল বি আইআর অ্যাক্টিভ, হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং মলিকুল বি আইআর ইনঅ্যাক্টিভ। সুতরাং আইআর অ্যাক্টিভ যে মলিকুলটা পোলার, পোলার মিন্স END not equal to 0, electronegativity difference not equal to 0, that is
there is some END, heteronuclear molecules. Heteronuclear species যেগুলি আছে, HCl, HBr, CO2, okay, there is some END value. যেমন HCl, এখানে ইলেকট্রোনেগেটিভিটি ডিফারেন্স হচ্ছে 3.0 minus 2.1, 0.9। তাহলে যেখানে END থাকবে, ইলেকট্রোনেগেটিভিটি ডিফারেন্স থাকবে, ওই মলিকুলগুলিকে বলবো আমরা পোলার মলিকুল, এবং ওই মলিকুলগুলি IR অ্যাক্টিভ হবে। On the contrary, we can say the molecules having electronegativity difference 0. Just for example, we can say homonuclear species H2, Cl2, Br2, I2. These molecules are IR inactive. These are non-polar. So the vital point is that you always remember, in case of infrared spectra study, we judge the polarity of the molecules only on the basis of electronegativity difference, not on the basis of its permanent dipole moment. Always remind it, student এখানে ভুল করে, এর জন্য আমি এই পয়েন্টটা বারবার তোমাদের বললাম। এখন দেখো কি ল্যাঙ্গুয়েজ আছে স্লাইডে আমরা দেখি। The simplest types of modes of vibration, vibrational motion in a molecule that are infrared active are the stretching and bending modes. Vibrational motion or vibrations generally দু ধরনের হয়, stretching vibrations and bending vibrations. Stretching vibrationটা কি দেখো, আমি এখানে ফিগার দিয়ে নিচে দেখিয়ে দিলাম তোমাদের। স্ট্রেচ করা, ধরো একটা রাবারকে তুমি হাতে নিয়ে, ধরো গার্ডার যেটা আমরা ইউজ করি, এই গার্ডারকে হাতে নিয়ে তুমি স্ট্রেচ করলে, দুদিকে টান দিলে, দেখো both headed arrow indicates the stretching nature. এটাকে বলবো আমরা স্ট্রেচিং। বেন্ডিংটা কি দেখো, বেন্ডিং it is related to band shapes. বেন্ডিং নেচার দেখো, অ্যারো দিয়ে দেখানো আছে বেন্ডিংস, ওকে। এটা পেন্ডুলাম, জাস্ট লাইক পেন্ডুলাম যেরকম আছে, একবার ক্লকওয়াইজ একবার অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ মুভ করছে, দেখো অ্যারো হেড দিয়ে দেখানো হচ্ছে, ইট ইজ বেন্ডিং মোড। এবং বেন্ডিং ভাইব্রেশনসটা ব্যান্ডস মলিকুলস গুলির ক্ষেত্রে অবজার্ভ হয়, যেগুলির জিওমেট্রি অলমোস্ট ব্যান্ডস। So these are two types of vibrations, stretching and bending vibrations. Next, তোমরা তুলেছো, এগুলি তুলছো, স্ক্রিনশট নিচ্ছো? Yes, sir. Okay. Next. Yes, sir. Okay, thank you. Next দেখো, stretching and bending vibrations. এখন আমি stretching vibrationটাকে ডিটেইলস ডিসকাস করলাম। Stretching vibration generally of two types, symmetric and asymmetric stretching vibrations. And generally it will be observed that asymmetric stretching vibrations occur at higher frequency than symmetric stretching vibrations. Asymmetric stretching vibrations higher frequency te, higher wave number e পাওয়া যায় কোনো গ্রুপ বা কোনো ময়েট্রিজের ক্ষেত্রে compared to that of symmetric stretching vibrations. ধরো আজকে দুটো ভাইব্রেশনাল মোড তোমাকে দেওয়া হলো, একটা ধরো দেওয়া হলো 2900 cm ইনভার্স, আর একটা দেওয়া হলো 3100 cm ইনভার্স। তাহলে 2900 cm ইনভার্স যে আইআর ফ্রিকোয়েন্সি দেওয়া হলো, ওয়েভ নাম্বারস, দিস ইজ ফর সিমেট্রিক স্ট্রেচিং ভাইব্রেশন। এন্ড হায়ার ভ্যালু যেটা 3100 সেম গ্রুপের জন্য সেম, ধরো যে কোনো একটা ফিক্সড গ্রুপ আছে, সেম গ্রুপ, আমি পরবর্তী সময় আমি এক্সাম্পল দিয়ে তোমাদের বুঝাবো। সেম গ্রুপের জন্য ধরো দুটো ভাইব্রেশনস তোমাকে দেওয়া হলো। নাও ইউ হ্যাভ টু জাজ হুইচ ওয়ান ইজ ফর সিমেট্রিক স্ট্রেচিং ভাইব্রেশনস এন্ড হুইচ ওয়ান ইজ ফর অ্যাসিমেট্রিক স্ট্রেচিং ভাইব্রেশনস। তাহলে অ্যাসিমেট্রিক স্ট্রেচিং ভাইব্রেশনস দেখো কি লেখা আছে, অকার্স এট হায়ার ফ্রিকোয়েন্সি। তাহলে ধরো দুটো দেওয়া হলো, একটা 2900, একটা দেওয়া হলো 3100। So which one, Sanjukta, please tell me, which one in between these two can be treated as symmetric and can be treated as asymmetric stretching vibrations?
Sir, the one which has a lower frequency will be symmetric stretching vibration, and the one with higher frequency, that is 3100 centimeter inverse, is for asymmetric stretching vibration. Okay, very good. 3100 for asymmetric and 2900 for symmetric stretching vibration. Very good, Sanjukta. Excellent reply. Next, in the same way, stretching vibration occurs at higher frequency than bending vibrations. তাহলে ফার্স্ট কোশ্চেনটা কি ছিল? ক্লাসিফিকেশন উইদিন স্ট্রেচিং ভাইব্রেশনস। স্ট্রেচিং ভাইব্রেশনের ক্লাসিফিকেশনের মধ্যে কোনটা হাইয়ার ফ্রিকোয়েন্সি, কোনটা লোয়ার ফ্রিকোয়েন্সি? অ্যাসিমেট্রিক স্ট্রেচিং ভাইব্রেশন হাইয়ার ফ্রিকোয়েন্সি, সিমেট্রিক স্ট্রেচিং ভাইব্রেশন লোয়ার ফ্রিকোয়েন্সি। তুমি কিভাবে এটা মনে রাখবে কোনটা হাইয়ার কোনটা লোয়ার? এটা একটা নেমোনিক্স আছে। নেমোনিক্সটা হচ্ছে নেমোনিক্স মনে রাখবে। নেমোনিক্স ইজ এ লার্নিং টেকনিক্স through which we can remember anything in our brain long time. তাহলে এটার একটা নেমোনিক্স আমি তোমাদের বলছি, তোমরা এটা মাথায় রাখবে। নেমোনিক্সটা হচ্ছে অ্যাসিমেট্রিকটা এ দিয়ে শুরু আর সিমেট্রিকটা এস দিয়ে শুরু। তাহলে আলফাবেটিক্যালি এটা আগে এসটা পড়ে, এর জন্য অ্যাসিমেট্রিকটা হাইয়ার ভ্যালু হাইয়ার ফ্রিকোয়েন্সি হবে, সিমেট্রিকটা লোয়ার ফ্রিকোয়েন্সি হবে। মনে থাকবে? মনে থাকবে? ভুলার কোনো কারণ নেই, আরামসে আমরা মনে রাখতে পারবো। মনে থাকবে। আচ্ছা, হ্যাঁ স্যার। এইভাবে টেকনিক্যালি মনে রাখবে। সেকেন্ডটা দেখো, বলছে স্ট্রেচিং আর বেন্ডিং ভাইব্রেশনের মধ্যে, স্ট্রেচিং আর বেন্ডিং ভাইব্রেশন। স্ট্রেচিং তো তোমরা বুঝতে পারছো, আমরা গার্ডারকে যখন স্ট্রেচ করব দু সাইড থেকে, আর বেন্ডিং মানে লাইক পেন্ডুলামস। তাহলে স্ট্রেচিং এবং বেন্ডিং ভাইব্রেশনস এর মধ্যে দেখা গেছে যে স্ট্রেচিং ভাইব্রেশনের ফ্রিকোয়েন্সি হাইয়ার হয় কম্পেয়ার টু দ্যাট অফ বেন্ডিং ভাইব্রেশন। জাস্ট ফর এক্সাম্পল, সিএস স্ট্রেচিং ভাইব্রেশন, সিএইচ কার্বন হাইড্রোজেন যে বন্ডটা আছে, এই বন্ডটার স্ট্রেচিং ভাইব্রেশন হচ্ছে 3000 সিএম ইনভার্স, কিন্তু সিএইচ বেন্ডিং ভাইব্রেশন দেখো লেস দেন হাফ, দ্যাট ইজ 1340 সিএম ইনভার্স। কত কম? স্ট্রেচিং ভাইব্রেশনের হাফের অর্ধেক, হাফ থেকেও কম হচ্ছে বেন্ডিং ভাইব্রেশনস। এখন দেখো বেন্ডিং ভাইব্রেশনস, দেয়ার আর 4 টাইপস অফ বেন্ডিং ভাইব্রেশনস: সিসোরিং, রকিং। ঠিক আছে, সিসোরিংটা কি? আমরা কেচি দেখেছি, কেচি বাড়িতে যে কাঁচি যেটা দিয়ে কাগজ টাগজ কাটি, জাস্ট ওপেন এ ক্লোজ সিসার। রকিংটা কি? মুভস ফরওয়ার্ডস এন্ড ব্যাকওয়ার্ডস। ক্লাইম্বিং করা, ধরো আমরা ক্লাইম্বিং করছি, কোনো উঁচু জায়গাতে উঠছি, দিস ইজ রকিং। ওয়াগিং, মুভ ফ্রম সাইড টু সাইড অর আপ এন্ড ডাউন। একটা চেয়ারে বসলাম আমরা, রোলিং চেয়ার, রোলিং চেয়ারে বসে আমরা মুভ ফ্রম সাইড টু সাইড, সাইডে মুভ করলাম, আপ এন্ড ডাউন, উপরে নিচে মুভ করলাম, এটা হচ্ছে ওয়াগিং। টুইস্টিং, টুইস্টিংটা কি? হ্যাভ এ লট অফ টার্নস এন্ড চেঞ্জেস অফ ডিরেকশনস। টুইস্ট করা, ঘুরানো, কোনো একটা জিনিসকে আমরা টুইস্ট করছি, ক্লকওয়াইজ অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ রোটেট করছি, দিস ইজ টুইস্টিং। So all these vibrations are commonly used in the literature to describe the origin of IR bands. এই যে সব ভাইব্রেশনস, এখানে 6টা ভ্যারাইটির ভাইব্রেশনস আছে, দুটো স্ট্রেচিং, সিমেট্রিক অ্যাসিমেট্রিক, 4টা বেন্ডিং, সিসোরিং, রকিং, ওয়াগিং and twisting. All these varieties of vibrations, these can be commonly used in the literature survey to describe origins of IR bands. এখন দেখো pictorial diagrams of all types of stretching and bending vibrations. দেখো একদম ডিটেইলস পুরো আমি অ্যারো দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছি কোন কিভাবে স্ট্রেচিং হয়, কিভাবে বেন্ডিং হয়। লেফট সাইডটা হচ্ছে স্ট্রেচিং, রাইট সাইডটা হচ্ছে বেন্ডিং। দেখো স্ট্রেচিং এর মধ্যে তোমরা সবাই স্ক্রিনশট নিয়ে রাখবে, এইগুলি সারা জীবন কাজে লাগবে, এবং মাস্টার ডিগ্রিতে আমি যা পড়িয়ে দেব তোমাদের, it is sufficient for your master degrees and it is also sufficient for NET exam and JAM exams. তোমাদের ডিটেইলস আমি নেট জ্যামের কোশ্চেন সলভ করে দেব, চিন্তার কোনো কারণ নেই। তোমরা চ্যাপ্টারটাকে থরলি বুঝো, তোমরা নিজেই সলভ করতে পারবে। দেখো স্ট্রেচিং ভাইব্রেশন জেনারেলি 2 টাইপ, সিমেট্রিক এন্ড অ্যাসিমেট্রিক। সিমেট্রিকের ক্ষেত্রে দেখো সংযুক্তা, গায়ত্রী দেখো, জয়শ্রী দেখো, সিমেট্রিকের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, দেখো এরর হেডটা দেখো
সেম সাইট এরর হেড, কিন্তু অ্যাসিমেট্রিকের ক্ষেত্রে দেখো এরর হেডটা ডিফারেন্ট, একটা সামনের দিকে, একটা ফরওয়ার্ড, একটা ব্যাকওয়ার্ড। দেখতে দেখতে পাচ্ছ ডায়াগ্রামের মধ্যে? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. হ্যাঁ, এটা পুরোটা তুলো, স্ক্রিনশটে তুলো। নেক্সট বেন্ডিং ভাইব্রেশনস। বেন্ডিং ভাইব্রেশন দেখো, প্রত্যেকটা বেন্ডিং ভাইব্রেশন জেনারেলি ক্লাসিফাইড ইনটু 4 টাইপস: সিসরিং, ওয়াগিং, রকিং এন্ড টুইস্টিং। প্রত্যেকটা দেখো আমি এরো দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছি। সিসরিংটা কি? হেড টু হেড, হেড টু হেড, দুটো এরর হেড দেখো, হেড টু হেড। রকিং দেখো ক্লাইম্ব করছে আপওয়ার্ড, ফিগারের মধ্যে দেখাচ্ছে যে ক্লাইম্বিং করছে ইন আপওয়ার্ড ডিরেকশনস, দুটো এরর হেড আপওয়ার্ড। টুইস্টিং দেখো ঘুরছে, এটা ক্লকওয়াইজ অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ, যেটা আমি আগে বলছিলাম তোমাদের, ক্লকওয়াইজ অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ। এন্ড ওয়াগিং, ওয়াগিংটা হচ্ছে দেখো কিভাবে এটা জাম্প করছে, জাম্পিং। ওয়াগিং মিন্স জাম্পিংস, দেখো জাম্প করছে, ফল করছে, জাম্পিংস। দেখো তোমরা ফিগারের মধ্যে পরিষ্কার এরর হেড দিয়ে দেখানো আছে। তুলেছো এটা সবাই? নেক্সট স্লাইডে যাব আমরা। So these are the 6 varieties of vibrations: 2 for stretchings and 4 for bending vibrations. Next slide turn করব। Yes, sir. Okay. Next, occurrence of symmetric and asymmetric stretching vibrations within the functional groups. এখন আমরা দেখব ফাংশনাল গ্রুপের মধ্যে স্ট্রেচিং, বেন্ডিং ভাইব্রেশনস or stretching, symmetric and asymmetric stretching vibrations কিভাবে ভেরি করে, with examples. If any group or moiety contains, আগে দেখবে কোন কোন গ্রুপ বা moietyতে স্ট্রেচিং ভাইব্রেশন অবজার্ভ হয়, in which moieties and groups stretching vibration observed. ফার্স্ট এটা তোমাকে বুঝতে হবে। ফার্স্ট প্যারাটা দেখো, পরিষ্কার আমি লিখে দিয়েছি, একদম যতটুকু ইজি ল্যাঙ্গুয়েজে লেখা যায় যাতে কারোর বুঝতে অসুবিধা না হয়। ধরো দেখো কি লেখা আছে, ইফ এনি গ্রুপ অর moiety contains 3 or more atoms, ধরো সাপোজ মিথাইল গ্রুপ, মিথাইল গ্রুপে কটা অ্যাটম আছে টোটাল? হাউ মেনি অ্যাটমস প্রেজেন্ট ইন মিথাইল গ্রুপ? 4, 3 হাইড্রোজেন and 1 কার্বন। এটাই এখানে বলছে, ইফ এনি গ্রুপ অর moiety contains 3 or more atoms in which 2 atoms are identical, এর মধ্যে দুটো অ্যাটম আইডেন্টিক্যাল হবে, যেমন CH3, এখানে 3টা হাইড্রোজেন আইডেন্টিক্যাল। তাহলে এখানে বলছে যার মানে কমপক্ষে যে সমস্ত গ্রুপকে আমি আইআর এর জন্য নেব, এই গ্রুপের মধ্যে কি থাকতে হবে, এইগুলি মধ্যে তোমার 3 or more atoms থাকতে হবে, and in which 2 atoms are identical. এখানে যে এক্সাম্পল গুলো আমি নিলাম দেখো, CH3 এখানে দুটো হাইড্রোজেন আছে, CH2 দুটো হাইড্রোজেন আছে, অল টুগেদার এখানে 3টা অ্যাটম আছে, মিনিমাম 3টা অ্যাটম থাকতে হবে, ঠিক আছে? কন্টেইনস 3 or more, 3টা বা বেশি। NO2 তে দেখো দুটো অক্সিজেন সেম আছে, NH2 তে দেখো দুটো হাইড্রোজেন সেম আছে। তাহলে এই সমস্ত গ্রুপ যখন আমরা নেব, then this group exhibits 2 modes of stretching vibrations. এই সমস্ত গ্রুপই শুধুমাত্র সিমেট্রিক এন্ড অ্যাসিমেট্রিক এই দু ধরনের স্ট্রেচিং ভাইব্রেশন শো করতে পারে। কথাটা বোঝা গেছে? তাহলে তুমি আরামসে তুমি কিন্তু গ্রুপ বা moiety দেখে তুমি চট করে বলতে পারবে যে কোন কোন গ্রুপগুলি স্ট্রেচিং এন্ড তোমার সিমেট্রিক এন্ড অ্যাসিমেট্রিক স্ট্রেচিং ভাইব্রেশন অবজার্ভ করবে, আরামসে তুমি বলতে পারবে। এখন নিচে দেখো, examples of such groupings are CH3, CH2, Na2, NH2, N-anhydride, ঠিক আছে? অ্যানহাইড্রাইডের মধ্যে কোনটা কাজ করছে? CO2 অক্সিজেন, কার্বন অক্সিজেন, কার্বন অক্সিজেন, এখানে দুটো কার্বন অক্সিজেন moiety আছে। অ্যানহাইড্রাইডটা কি? when 1 mole of water liberate from 2 moles of carboxylic acid, then we get anhydride linkage. দুটো কার্বক্সিলিক অ্যাসিড অ্যাড হবে, 1 মোল অফ ওয়াটার বেরিয়ে যাবে। তাহলে অ্যানহাইড্রাইড লিঙ্কেজটা কি? C ডাবল বন্ড ও বন্ড C ডাবল বন্ড ও।
that is two keto group attached with oxygen from two sides. This is another linkage. এখন দেখো, the methylene group CH2 gives rise to symmetric stretching vibrations. নিচে ফিগারের মধ্যে দেওয়া হলো, this is for methylene group. Symmetric stretching vibrations. Symmetric stretching vibration কততে আছে? 2853 and asymmetric কততে আছে? 2926. দেখেছো, asymmetric টা হাইয়ার রিজনে আছে, asymmetric হাইয়ার রিজনে আছে 2926, আর সিমেট্রিকটা দেখো লোয়ার রিজনস, লোয়ার ফ্রিকোয়েন্সি, হাইয়ার ফ্রিকোয়েন্সিতে আছে asymmetric 2926 আর সিমেট্রিক আছে 2853. ইন জেনারেল asymmetric stretching vibrations, আগে যে কথাটা আমি বললাম আবার এখানে লিখে দিয়েছি আমি, ইন জেনারেল asymmetric stretching vibrations occurs at higher frequency than symmetric stretching vibrations. পুরো স্লাইডটা তুলে রেখেছো? পুরো স্লাইডটা তোলা হয়েছে? Yes sir. ওকে, কোন জায়গায় বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে? এনি প্রবলেম, এনি ডাউট? No sir. ওকে, আর 5 মিনিটের মধ্যে ক্লাস কমপ্লিট হবে, উইদিন 5 মিনিটস। আচ্ছা, নেক্সট দেখো, এটা হচ্ছে তোমার রাইট stretching vibrations occurs at higher frequency than bending vibrations. লেফট সাইডটা হচ্ছে স্ট্রেচিং ভাইব্রেশন, রাইট সাইডটা হচ্ছে বেন্ডিং ভাইব্রেশনস। এটা মিথিলিন ময়েটি নিয়ে করা হয়েছে, মিথিলিন ময়েটি CH2। মিথিলিন ময়েটি একটা এক্সাম্পল দেখানো হয়েছে যেখানে স্ট্রেচিং বেন্ডিং ভাইব্রেশনের মধ্যে কত ডিফারেন্স হয়। দেখো স্ট্রেচিং ভাইব্রেশনটা দেখো কততে আছে, 2800 টু 2900, এই রিজনের মধ্যে আছে, 2800 থেকে 2900 মাঝখানে আছে, এই রিজনে আছে, হ্যাঁ 2900 থেকে একটু বেশি আছে। কিন্তু বেন্ডিং ভাইব্রেশন দেখো কত কম, 720, 1250, 1450, 1250, these are the bending vibrations. জাস্ট আমি পিকচারাল ডায়াগ্রাম এই কারণে দেখালাম যে জাস্ট তোমরা এটা দেখে রাখো যে বেন্ডিং ভাইব্রেশনস অলওয়েজ হ্যাভিং লোয়ার ফ্রিকোয়েন্সি দেন স্ট্রেচিং ভাইব্রেশনস। এটা স্লাইডটা তুলে রাখো। an example is for methylene moieties. নেক্সট এখানে হচ্ছে দেখো আমি 4টা গ্রুপ এখানে নিয়েছি, মিথাইল, অ্যানহাইড্রাইড, অ্যামাইনো এন্ড নাইট্রো, যে 4টা গ্রুপ একটু আগে ডিসকাস করেছিলাম যে সিমেট্রিক আর অ্যাসিমেট্রিক স্ট্রেচিং ভাইব্রেশনের মধ্যে ডিফারেন্সটা কোথায়। মিথাইল গ্রুপ সিমেট্রিক স্ট্রেচিং ভাইব্রেশন দেখো সবগুলি অ্যারো সেম সাইডে, সবগুলি অ্যারো হেড দেখো সেম সাইডে। অ্যাসিমেট্রিক স্ট্রেচিং ভাইব্রেশনে দেখো দুটো অ্যারো সেম সাইডে, একটা অপোজিট সাইডে। ঠিক একইভাবে অ্যানহাইড্রাইডের ক্ষেত্রে দেখো সেম, দেখো সিমেট্রিকের ক্ষেত্রে অ্যারো সেম সাইড, অ্যাসিমেট্রিকের ক্ষেত্রে অপোজিট সাইড, অ্যামাইনোর ক্ষেত্রে সেম অর অপোজিট সাইড, নাইট্রো সেম অর অপোজিট সাইড। ডিফারেন্সটা লক্ষ্য করো। ইন অল কেসেস, ইন অল দি 4 কেসেস asymmetric stretching vibrations occurs at higher frequency over symmetric stretching vibrations. মিথাইলের ক্ষেত্রে দেখো হ্যাঁ approximately 2962 asymmetric stretching vibration, 2962 cm inverse, আর সিমেট্রিক হচ্ছে 2872, অ্যানহাইড্রাইডের ক্ষেত্রে 1800, আর সিমেট্রিক হচ্ছে অ্যানহাইড্রাইডের ক্ষেত্রে 1760। ঠিক আছে, সো these are the examples. Next, IR absorption depends on bond properties. This is very important. Please take a snapshot, please. IR absorption depends on bond properties. আজকে এত দূর পর্যন্ত আমরা করব, এই পোর্শনটা পর্যন্ত আজকে থাকবে। নেক্সট দিন এরপর থেকে আমরা ভাইব্রেশনাল মোড থেকে আমরা কন্টিনিউশন করব নেক্সট ক্লাসে। দেখো IR absorption depends on bond properties, এটা কি? হ্যাঁ দেখো ফার্স্ট এক নাম্বারটা হচ্ছে বন্ড মাল্টিপ্লিসিটি। বন্ড মাল্টিপ্লিসিটি মানে সিঙ্গেল বন্ডের ক্ষেত্রে মাল্টিপ্লিসিটি 1, ডাবল বন্ডের ক্ষেত্রে 2, ট্রিপল বন্ডের ক্ষেত্রে 3। তাহলে বন্ড মাল্টিপ্লিসিটি অফ হোমোনিউক্লিয়ার স্পেসিস ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু IR absorption frequency। এর জন্য ট্রিপল বন্ডের IR absorption frequency বেশি হয় ওভার ডাবল বন্ড ওভার সিঙ্গেল বন্ড। এইগুলি কিন্তু ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট যারা রিসার্চ করছে এরা পর্যন্ত এটা জানে না। তুমি আরামসে, তোমাকে যদি 3-4টা গ্রুপ দেওয়া হয় তুমি আরামসে এখন বলতে পারবে কোনটা হাইয়ার জোনে আছে কোনটা লোয়ার জোনে আছে। এই বেসিক জিনিসটা দেওয়ার জন্য আমি তোমাদের এইগুলি দিচ্ছি। তাহলে দেখো ট্রিপল বন্ডের ক্ষেত্রে বন্ড মাল্টিপ্লিসিটি বেশি দেন ডাবল বন্ড দেন সিঙ্গেল বন্ড। তার মানে বন্ড মাল্টিপ্লিসিটি যত বাড়বে তত IR ফ্রিকোয়েন্সি বাড়বে। ঠিক আছে। সেকেন্ড,
masses of the bonded atoms, দেখো কার্বনের সঙ্গে হাইড্রোজেন আছে, কার্বনের সঙ্গে কার্বন আছে, কার্বনের সঙ্গে অক্সিজেন, কার্বনটা ফিক্সড, কার্বনটাকে ফিক্সড রেখে বাকি পোর্শনটা যদি আমি দেখি হাইড্রোজেন, কার্বন, অক্সিজেন, তাহলে দেখো নিচে আমি অ্যাটমিক ওয়েট লিখে দিয়েছি, অ্যাটমিক ওয়েট কন্টিনিউ ইনক্রিজেস, সো উইথ ইনক্রিজিং অ্যাটমিক ওয়েট IR frequency decreases, with increasing atomic mass IR frequency decreases. This is the second point. Third point টা কি? Power of the hybridization state. Power of the hybridization state যত বাড়বে, power of the hybridization state যত বাড়বে তত IR frequency কমবে, inversely proportional. Power with increasing power of the hybridization state IR frequency decreases. যেমন CH যদি sp তে থাকে, ট্রিপল বন্ড যদি থাকে, ঠিক আছে, ট্রিপল বন্ড যেখানে एग्जांपल দেওয়া আছে, তখন এখানে 3300 সেন্টিমিটার ইনভার্স 3300, sp2 থাকলে 3100 আর sp3 থাকলে 2900 cm ইনভার্স।